وسلم پیش کر رہے تھے۔ تو معزز ناظرین، آئیے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہمارے پاس مہمان بن کے تشریف لایا ہے، تو ہم نے اس کی تکریم کیسے کرنی ہے؟ آئیے میں آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ معزز ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کوئی آدمی جب گھر سے سفر کے لیے روانہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنا لباس چینج کرتا ہے، ڈریسنگ چینج کرتا ہے کہ گندا لباس اتار کے وہ رکھ دیتا ہے، صاف ستھرا نمایاں کرنے والا لباس پہن کے وہ جاتا ہے سفر پہ تاکہ دیکھنے والے اسے اچھا محسوس کریں۔ اسی طرح جو بوجھ ہوتا ہے اس کا وہ بھی اتار کے رکھ دیتا ہے۔ تو چونکہ ماہ مقدس ماہ سیام ہے، ہم نے گناہوں کا یہ جو لتھڑا ہوا لباس ہے، یہ جو گناہوں سے میلا لباس ہے، اس کو ہم نے اتار کے رکھ دینا ہے اور صاف ستھرا مقدس نورانی پاکیزہ لباس پہن کے ہم نے ماہ مقدس رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹنا ہے۔ تو اس کے لیے یہ لباس اتارنا کیسے ہے، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کے اس لتھڑے لباس کو اتارنے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کیجئے۔ جب توبہ و استغفار ہم کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور معزز ناظرین، یہ بھی بات ذہن میں رہے کہ صرف کانوں کو ہاتھ لگا لینا، زبان سے لفظ توبہ کہہ لینا حقیقت میں توبہ نہیں ہے۔ حقیقی توبہ یہ ہے، یہ 3 شرائط اگر پائی جائیں تو وہ توبہ صحیح معنی میں ہوتی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے جو گزشتہ گناہ ہم کر چکے ہیں اس سے لا تعلقی کا اعلان کریں۔ دوسری شرط کہ جو گناہ ہم سے ہو گئے، گر جانے سے کیے یا انجانے میں ہو گئے، تو وہ گناہوں کے اوپر ہم شرمندہ ہوں، آنکھ سے آنسو بہیں، رات کی تنہائی میں دن کی روشنی میں اپنے رب کی بارگاہ میں ہم جب توبہ کریں گے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ عزم مصمم کریں، پکا یہ ارادہ کریں کہ آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے۔ تو یقینی بات ہے اللہ رب العزت کی رحمتیں تو ہمیشہ آوازیں دے رہی ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ رحمت خدا بہانہ می جوید، اللہ رب العزت کی رحمتیں تو بہانہ تلاش کرتی ہیں۔ صاحبو آؤ سچے دل سے توبہ کرو، جب توبہ کرو گے تو اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ آگے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ہی ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ تو دوستو معزز ناظرین، دیکھیے کتنا بڑا انعام ہے، اور یہ بھی ذہن میں رہے جو جتنا بڑا گناہگار ہوتا ہے نا، جب وہ توبہ کرتا ہے تو اتنا بڑا نیکوکار بن جاتا ہے۔ یا میں حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام بھی موجود تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بروز محشر، کل بروز حشر ایک گناہگار شخص کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ عدالت میں جب وہ حاضر ہوگا تو اللہ رب العزت فرشتوں کو فرمائے گا کہ اے میرے فرشتوں، اس کا نامہ اعمال لا کے اس کے ہاتھوں میں تھما دو۔ جب فرشتے آ کے اس کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال تھمائیں گے تو وہ جب پکڑے گا تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اس کو دیکھو، کیا تجھ سے کوئی زیادتی تو نہیں ہوئی، کوئی تو نے نیکی کی ہو جو لکھی نہ گئی ہو، کوئی ایسی برائی جو تو نے نہ کی ہو اور یہاں پہ درج ہو۔ وہ دیکھے گا، شرمندہ ہو کے نگاہیں جھکا کے رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مالک جو میں نے کیا وہ بہو لکھا ہے، جو میں نے نہیں کیا وہ نہیں لکھا ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت اس گناہگار بندے سے فرمائیں گے کہ اے بندے، اب یہ نامہ اعمال پہ جو کچھ لکھا ہے یہ پڑھ کے سناؤ۔ تو وہ پوری کائنات کے لوگ جب وہاں موجود ہوں گے، انبیاء اور رسل بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، صالحین بھی ہوں گے، مشرکین بھی ہوں گے، کفار بھی ہوں گے، یہود و نصارہ بھی ہوں گے، جب سبھی لوگ کائنات کے موجود ہوں گے تو وہ بندہ شرمائے گا کہ میں کیسے سبھی لوگوں کے سامنے اپنے اتنے بڑے بڑے گناہ پڑھوں۔ تو وہ شرماتے ہوئے چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہوں کو پڑھے گا، کبیرہ گناہوں کو چھوڑتا چلا جائے گا۔ اور ایسے ہی ہے ناظرین، آج
अगर मेरा गुनाह किसी के सामने खुल जाए ना तो मैं उसके सामने मुंह उठाने के काबिल नहीं रहता, मैं उससे मुंह छुपा छुपा के फिरता हूं। तो जब पूरी कायनात के लोग होंगे तो उस वक्त क्या आलम होगा। हम जो गुनाहगार हैं हमें ये सोचना होगा कि उस वक्त जब पूरी कायनात के लोगों के सामने हमें अपने गुनाह अपनी जुबान से पढ़ने पड़ेंगे तो कितनी बड़ी शर्मिंदगी होगी। तो दोस्तों, जवानों और बुजुर्गों, तमाम नाजरीन, ये जहन में रहे, उस वक्त की शर्मिंदगी से बचने से बेहतर है कि अभी से तौबा कर लें हम, ताकि वहां की शर्मिंदगी से बच सकें। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो बंदा जब अपने छोटे छोटे गुनाह पढ़ता जाएगा, बड़े बड़े गुनाहों को छोड़ता जाएगा, जब वो मुकम्मल पढ़ लेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को इरशाद फरमाएंगे कि ऐ मेरे मलाइका, इस आदमी के ये जो गुनाह जो इसने पढ़ के सुनाए हैं इनको नेकियों में बदल दो। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ फरमाया कि देखो अल्लाह की रहमत देखिए कि क्यों, क्योंकि इसने तौबा की थी। क्यों भाई, तौबा करने की वजह से उसके सारे गुनाहों को नेकियों में बदला जा रहा है। अब वो जो बड़े बड़े गुनाह छोड़ता जा रहा था ना, तो वो फट से बोलेगा मालिक अभी तो मेरे बड़े गुनाह भी बाकी हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा कि उनको भी नेकियों में बदल दो। तो देखिए दोस्तों, जब बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। तो जितना बड़ा कोई गुनाहगार है, मेरे रब की बारगाह में कोई कमी खजानों में नहीं है। तो मैं यहाँ एक और बात अर्ज करना चाहता हूँ कि बनी इसराइल का एक वाक़या हुजूर अलैहिस्सलाम ने हदीस पाक बयान फरमाया बनी इसराइल में एक शख्स था जिसने 99 कत्ल किए हुए थे। छोटा मोटा गुनाहगार नहीं, 99 आदमियों का कातिल था। उसे एक दिन बैठे दिल में यूं दर्द उठा, उसे एहसास हुआ कि मैंने रब की बारगाह में जाना है तो कैसे जाऊंगा। तौबा का इरादा किया, चला एक आलिम के पास गया, जाके उसे कहने लगा कि मैं तौबा करना चाहता हूँ, 99 कत्ल किए हुए हैं, क्या मेरी तौबा कबूल हो जाएगी। तो उसने कहा नहीं, तू 99 आदमियों का कातिल है, तुझे तो रब माफ नहीं फरमाएगा। तो उसका ये कहना था। उसने कहा चलो 100 का अदद पूरा कर देता हूँ। उसने उस आलिम को कत्ल कर दिया, 100 आदमियों का अब कातिल बन चुका है। फिर भी उसके दिल में तौबा का ये ख्वाहिश और तमन्ना मौजूद है। वो फिर किसी और के पास गया, उसने कहा हाँ मालिक है, बड़े बड़े गुनाहगारों को मुआफ करता है, तो तुझे भी अल्लाह मुआफ फरमा देगा, मगर फुलां बस्ती में अल्लाह के नेक बंदे रहते हैं, उस बस्ती में चले जाओ, वहां जाके उनके सामने तौबा करो, अल्लाह तुम्हें माफ फरमा देगा। तो वो तौबा की नीयत से वो वहां से चलता है। अब उस बस्ती में अभी पहुंचा नहीं, कुछ सफर उसने किया है तो उसको मौत आ जाती है। जब मरने लगता है, एक रिवायत में है कि वो इस तरह से आगे गिरता है ताकि आगे होके उस बस्ती के करीब होके गिरे। तो जब वो गिरा, मर गया, फरिश्ते आ गए, जन्नत के फरिश्ते भी आ गए, दोज़ख के फरिश्ते भी आ गए। अब जन्नती फरिश्ते कहते हैं कि ये हमारा है, क्योंकि तौबा की नीयत से चला था, नेक लोगों की बस्ती की तरफ जा रहा था, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए जा रहा था, तो ये जन्नत का हकदार है। दोज़ख के फरिश्ते कहेंगे नहीं, इसने अभी तक तौबा की नहीं है, अभी तक इसने कोई नेकी भी नहीं की है, अभी तो सिर्फ तौबा के इरादे से चला था, तो ये दोज़ख में जाएगा, 100 आदमियों का कातिल है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और फरिश्ते को जन्नत से भेजा, फरमाया जाओ इंसानी सूरत में जाओ और इनके दरमियान में फैसला कर दो। फैसला क्या किया, उस फरिश्ते ने आके कहा कि ज़मीन की पमैश करो, जहां ये जा रहा है वहां से लेकर यहां तक, जहां से ये आ रहा है वहां से लेकर यहां तक, जिसका सफर थोड़ा होगा ये वही फरिश्ते ले जाएंगे। तो जब जमीन की पैमाइश होने लगी, एक रिवायत में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो नेकोकारों की तरफ अगला उसका सफर था, उस जमीन को अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि तू सुकड़ जा। जमीन सुकड़ गई। तो उस वक्त जब फरिश्तों ने वो पैमाइश की तो उसका जो है सफर वो कम हुआ जहां पे वो जा रहा था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जन्नती फरिश्ते इसको ले जाएं। सुभान अल्लाह, अभी तौबा की नहीं, तौबा के इरादे से चला है। 100 आदमियों का कातिल अगर बख्शा जाता है और जन्नत का हकदार बन जाता है, तो हम भी गुनाहगार अगर सच्चे दिल से आज तौबा कर लें तो माह मुकद्दस में तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहिसाब गुनाहगारों की बख्शिश फरमा देता है। तो हम भी वही गुनाह
گناہ گار، شاید کہ ہمارا بھی ان میں شمار ہو جائے، ہماری بھی بخشش ہو جائے۔ تو معزز ناظرین، آئیے آج کے رمضان المبارک کے پہلے پروگرام کا پہلا پیغام یہی ہے کہ ہم سبھی سچے دل سے توبہ کریں۔